So SNP3 program is continuing as usual, no changes whatsoever. SNP3 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಏನೂ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬೈಠಕಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಓದೋದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. You will have to write the exams, you will have to finish the modules, you will have to take the sittings and do all the things that you have been told to do. No changes in that. Okay. Some of you, or probably most of you, would have received an email from the central team about a program called as Heartfulness Ambassador Program. ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿರೋರು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇಮೇಲ್ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಟೀಮಿಂದ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸರಿನಾ? So from few people, I would like to hear from you. What was your reaction when you first saw the email? ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತು? ಈಗ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 2 ವಾರದ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಾ ಬಂದು ಇಮೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ. So I want to know what was your initial reaction to the email and how it has changed over the last few days. Okay. Vidya sister, go ahead. Brother, I felt really relieved. There was so much of a pause in between, which was void was there. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ದೇನೆ ತುಂಬಾ ಕಳವಳ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಕಳವಳದ್ಕಿಂತ ಸಮ್ ಅನ್ರೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಟ್ ರಿಯಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟು ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Good. Anybody else wants to share what they thought? Brother, namaste. Manjula sister here. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ಕೈ ಎತ್ರಿ. ಮಾಧುರಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ರಿ. Yeah, even I am also relieved, brother. I felt as if I became orphan because you are not taking classes. Even my CT also said preceptor sittings are different. They don't know how to continue 2 sittings or 1 sitting. It's better 15 days 1 sitting might be also okay. So everything was. So now I'm relieved actually. And we don't know which books to start, because if there is exam we have to prepare this. If there is no exam, I can move to another book. So now I don't know whether to move to other book or stick to this book. So now at least some direction we got. We'll come back to that particular question about the books. Okay? ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣ. We will hold a meeting with all the CTs tomorrow to give them some guidance regarding what they should be doing. So don't have any kind of confusion about that. We will have the meeting with the CTs tomorrow. ನಾಳೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಟಿಗಳ ಜೊತೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾರ್ಟೆಡ್ ದಟ್. ಪುಸ್ತಕದ ಏನು ವಿವರಣೆ ಇವರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಬರೋಣಂತ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಸರಿನಾ? ಎನಿಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ವಾಂಟ್ಸ್ ಟು ಸೇ? ಮಂಜುಳಾ ಅವರೇ ಹೇಳ್ರಿ. ಬ್ರದರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಲಂಟ್ರಿ ವರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ಏಕಾತ್ಮತೆ ಅಭಿಯಾನ್ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಮತ್ತಿಕೆರೆಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕೈ ತಗೋಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು ಬ್ರದರ್. ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ಸ್ತು ಬ್ರದರ್. ಗುಡ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಕಣ್ರಿ. ಅನಂತ್? I understand the question is the reaction to the email, right? Correct. So my first reaction was a little bit sad. Actually, it was like, oh, what happened kind of a thing was my first reaction. It took me some time to, I mean, I'm actually behind in modules. So then there was, okay, look, maybe, master is giving me more time. Right. So that was the first reaction was like that, but later I felt he's probably doing it for the right reasons. Okay. So do we all agree that after having had that initial maybe disappointing, maybe a bit of sad, maybe a bit of being lost, some kind of a
I would not think that anybody would have probably felt a positive reaction. Very likely that most of you would have felt either some kind of a neutral or probably some degree of negative reaction. Okay, that's what I would expect anyway. It's a normal human mind working. If you are expecting certain things to happen, if it's not happening on time, the first thing that we will feel is disappointment, right? So nothing wrong with that. We wanted that initial kind of reaction to kind of pass through, because the mind will reset again. After that initial negative reaction, the mind will gradually start coming to terms with that. Then that negativity or the froth will go away. Once the froth goes away, you will come back to your natural neutral state. Then we wanted to hold this meeting. That's why I just delayed it by few days, so that we can have this meeting in a much more balanced state of mind. Okay. Otherwise, many of the people were very surprised and very unhappy or very sad, or sometimes some people were angry, some people were disappointed. So many negative reactions were there, because I got quite a few reactions on the messaging, WhatsApp messages. So it's all right. I think we have now passed that phase. The reason I called this meeting today is to give you the context of the Heartfulness Ambassador program. I think maybe once you understand the context, you will probably appreciate the program much better, and all your energy and enthusiasm should come back. Okay, that is what I'm hoping. Pulla Reddy. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಹಳ ಸ್ಯಾಡ್ ಆಯ್ತು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದಕ್ ಮುಂಚೆ SMP 1 and 2 ಬಹಳ ಶಾರ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಜ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಯಾಡ್ ಬಹಳ ದುಃಖ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆಫ್ಟರ್ 1 or 2 days ನಮ್ಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದು ಅನಿಸ್ತು ಸರ್. ನಾವು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ನೂ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಪ್ರಿಪರೇಟ್ ಆಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸೆಪ್ಟರ್ ಅವರು ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಅದರಿಂದ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಏನೋ ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ನಂಬಿಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂತು ಸರ್. ಓಕೆ, ಗುಡ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ದಾಸಪ್ಪ. ದಾಸಪ್ಪ ಅವರೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ. Okay. I'll come to the ambassador program now. All the people who have finished the 12th module will become eligible for the ambassador program, Heartfulness Ambassador program. 12 modules ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಕೀಪ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನೂ 12 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಂತೆ ಮುಂಚಿನ ಥರನೇ ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ರಿ. ಸೊ ದೋಸ್ ಆಫ್ ಯು ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಸ್ ಯೆಟ್ and they are in various stages, we would still request you to go ahead and complete the modules, like 1 module per week, so that you can finish the 12 modules and you can become eligible for the Heartfulness Ambassador program. Okay. During the SNP1, we had the discussion with Prashant brother in Kanha about a possible internship program for all the candidates. SNP1 ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶುರು ಆದಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತಾ ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ. ಅದು ಕೂಡ ಈ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಜೆಸ್ಟೆಡ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ದಟ್ ದ candidates will undergo. But for whatever reasons, it was not officially made part of SNP 1 or 2. Okay. So what has now been brought is not a new idea as far as we are concerned, because it was Karnataka which had proposed that we need to have some kind of an internship program. I'm talking about 3 years back at the start of SNP 1. But now it seems to have kind of come back in a different format with a different name. That is all that has happened. Okay. Now, I want you to understand where you people actually stand to gain. What are the gains?
That's what I want you to understand. All of you, anyway, as part of the SMP3 program, were expected to conduct or undertake some amount of volunteer activity. It was part and parcel of your requirement, right? We also told you that in the 13th module, you should take some pictures of whatever volunteer activity you have done, or you should get a report signed from your CT and then upload it onto the 13th module. We had said that. 13ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತೀರ ಅದರದ್ದು ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಣ ಚಿತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ CT ಇಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನು ಬರೆಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ನೀವು 13ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ಇದುವರೆಗೂ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾನ್ಯತೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು, ಮಾನ್ಯತೆ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅನ್ಅಫಿಷಿಯಲ್. ಎರಡು, ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮಾನ್ಯತೆ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೇದು, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸುಲಭ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ನೀವು ಯಾವ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರಿಗೂ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೂಡ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. SMP 1, 2 ನಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ವೋ ಅವರೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು. ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರು. Many of the people who actually trained in SMP 1 and 2 who could not pass the exam, although they trained in all the aspects, but since they did not clear the exams, they all actually returned back empty-handed. Okay, except for the fact that they got the training, to that extent they benefited. But beyond that, they could not actually get anything else beyond out of this program, after having put in the same effort for nearly 6 months or 1 year, depending on which batch you are in. So considering all these things, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ, ಕೂಲಂಕುಷವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಗುರುಗಳು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. Master did not give permission for the examinations to be conducted for this batch as yet. Then the question came. Many of the candidates, especially in Karnataka, almost nearly 150 candidates have finished all the modules. 150 ಜನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಗುರುಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ ಕಾಯ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದೀರಾ. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್? So one of the ideas which was floated was about having this internship program in a different name, as an ambassador program, but with certification from the master. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಕಾನಾದಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ 12 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮುಗಿಸಿದ್ರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಂದಿದೆಯಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾಳೆ ಕಡೆ ದಿವಸ 21ನೇ ತಾರೀಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರಬೇತಿ ಇರುತ್ತೆ. ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥಿಂಗ್. ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. Now we don't know what is the kind of pros and cons of the interview, or what is the objective. None of those things we know. ಇನ್ನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So all the people who have completed the 12th module, who have filled up the Google form, will be called for an interview. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಯಾರ್ಯಾರು 12 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಗೂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆದ ನಂತರ, ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಆದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 3 ದಿವಸಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ, ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಸೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಎ 3-day ಟ್ರೈನಿಂಗ್.
Now, the 3-day training could either be local in different capitals of different states, or it could be central in Kanha. That depending on the availability and the feasibility of how it can be done, they will decide. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 150 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ 150 ಜನನು ಖಾನಾ ಕರೆಯೋ ಬದಲಿಗೆ ನಾವು ಕ್ರಸ್ಟಲ್ಲೇ ಒಂದು 3 ದಿವಸ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಖಾನಾ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಸೊ ಅವ್ರು ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನ ನಿಷ್ಕರ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಡಿಸೈಡಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವೇ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ that ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ this process will be decentralized. Maybe first batch might occur in Kanha, but then in due course of time it will be decentralized so that you don't need to go to Kanha for the training. You can have the training in the capitals. ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ this is the way forward. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಟ್ರೈನರ್ಸ್ ಆಗಿ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮಗಲ್ಲ, ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತರಬೇತಿ. ಸೊ some of the candidates, some of the preceptors have been selected to be the trainer for this 3-day training program. They are being trained probably next month, July. Once that is done, what we are expecting is that quite likely that you will have your training in August. So ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ಏನಿದೆ ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೀತೆ ಪ್ರಾಯಶಃ, ಆಯ್ತಾ? ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್? You will be expected to do some kind of volunteer activity. Now they have not specified what kind of volunteer activity. ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕನೆಕ್ಟ್, ಕಾಲೇಜ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಟೆಂಪಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್, there are various connect programs going on. So they might ask you to do some of these particular things. How much, over what period of time, we don't know. ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ರೂಪುರೇಷೆ ಇನ್ನೂ ನಮಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Once we get it, we will share it with you. Now, what are the benefits that you are going to get out of this by doing this? One of the reasons why Master did not approve for the exams to go ahead is that he felt that there's still a lot more work to be done at the heart level. Okay, that was one of his readings. ಇನ್ನು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಆಗೋದು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರು ಇದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷೆನ ಈಗಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿ ಇಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ವೇಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟು ಅಕರ್ ಅಟ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. Sometimes, S&P program is a new program. Sometimes when a new preceptor is made, many times Master has commented that as long as they were abhyasis, they were progressing well. The moment they were made preceptors, they started stagnating. ಹೊಸ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಹಲವಾರು ಸತಿ ಇದು ದಾಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಹಲವಾರು ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಪಾಯಿಂಟ್ನೇ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಈಗಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಬಾಬೂಜಿಯವರ ಕಾಲದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ. It's not a problem now. It's been the problem since Babuji's times. What is it? ಏನಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರ ಆಗೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಷನ್. ಓಕೆ. Some of the aspects of some candidates' behavior in the past, maybe in S&P 1 or 2, whatever it might have been, has not been very much in terms of being polite, down to earth, that humbleness, those things. Rather than those things being exhibited as a quality, they were actually behaving as if they were kind of very deserving and demanding. Okay. So this was something that you are actually facing the brunt of
that kind of a behavior of the previous batch to some extent. ಆಯ್ತಾ? ನಾವೆಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು, ನಮಗಿದು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾದಂಥ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕಾದಂಥ ವಿನಮ್ರತೆಯಲ್ಲ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಇಲ್ದಿರ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಜನ ಅಹಂನಿಂದನೋ ಅಥವಾ ದರ್ಪದಿಂದನೋ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಡ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಿಂದ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಂಕ್ಷನರೀಸ್ ಇಂದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಕೂಡ ಹೋಗಿದೆ. To the extent that one new preceptor who was made a new preceptor also demanded that he now needs to see Daji, because now he has been made preceptor, he is equal. You can never know what kind of attitude a person can exhibit once they are actually given the possibility of a particular progress. Okay, so that was a bit of a shock to Daji also. The kind of things that he heard from, he saw, all those kinds of things. So this ambassador program is essentially, if you do the volunteer work, what is it going to do? It is going to make your ego more refined. If people were to ask what was the reason why people stopped the progress and they start stagnating, it was because suddenly the ego raised its head. It became intense. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಂತು ಹೋಗಿ ಅವರು ಸ್ಟ್ಯಾಗ್ನೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ದಾಗ, ಅದು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ನಿಂತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ದಂಗೆನೋ ಅಹಂ ತನ್ನ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿತ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗುರುಗಳು ಈ ವಾಲಂಟಿಯರ್ದು ಏನು ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತಂದಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಏನ್ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ as far as spirituality is concerned? First and foremost thing is that our ego will become refined with the volunteer activity that you are going to do. So don't think that is something that you are going to do at a materialistic level. No, the actual benefit will be at the spiritual level. So even though master might not have actually accepted to conduct the exams as yet, he is still keen that you should progress spiritually. ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಳಜಿ ಇದೆ. ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದೇ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬೆಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾಳಜಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ he happily agreed. Not only he agreed, he actually gave his inputs. This is how it should be. Okay, and one of the reasons why we still haven't got yet some of the details of the program is because master was on tour, Mathura and all, last week. So since he was on tour, some kind of delay has occurred in terms of finalization of this particular program. We will probably get to know in the due course of time. Maybe in the next 2-3 weeks or few weeks we will get to know. ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದು ನಮಗೆ ರೂಪುರೇಷೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. Second thing that he wanted to overcome, remember one thing, master always looks to streamline and make the training process better and better. ಗುರುಗಳದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ, ತರಬೇತಿ ಏನಿದೆ ಆ ತರಬೇತಿ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು, ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. Why am I telling this? ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? ಹಿಂದಿನ ರೀತಿಯಾದಂಥ ತರಬೇತಿ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ತರಬೇತಿನಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಆ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನೌ, ಫಾರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಜನಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹಿಂಜರಿಕೆ. There are many preceptors from the past, maybe in the last 20-25 years, many of them even now are very reluctant to actually address a group of people. They are very reluctant. Because this was not a skill that was expected during those times. ಇದನ್ನ ಅವರ ತರಬೇತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ದಾಜಿಯವ್ರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಬಂದಿರೋದು. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಚಾರಿಜಿಸ್ ಟೈಮ್. ಚಾರಿಜಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕನೆಕ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಚಾರಿಜಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬೈಠಕಿಗೆಂದು ಬರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಬೇಟೆ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು. 1-to-1 face-to-face sitting. That was the crux of the work. Even now that work will continue. However, now that the mission is expanding, other kinds of inputs are also necessary for the preceptors to get trained in.
What is going to happen over the next few months as you kind of continue to do the ambassador program is you will gain confidence in not only addressing public gathering but also approaching public institutions. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೇನಿದೆ ಅವರನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಿ ಈ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾತಾಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರನ್ನ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಜನಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನೀವು ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಕೊಡೋದಾಗ್ಲಿ, ಈ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಲಿ, ಧೈರ್ಯ ಮೂಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೇನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ದಟ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೇನ್ ದ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್, approach public institutions with the heartfulness banner, so that you develop confidence and courage in yourself about your ability to do this. ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದು. This is the requirement of the present times. It was not a requirement say 20 years back, but it is a requirement as of now. So that is also being taken care of. ಅದನ್ನು ಈಗ ತರಬೇತಿ ಮಾಡೇ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇವಾಗ ತಂದಿರೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಂತರ ಈಗ ನೀವು 6 ತಿಂಗಳು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಂತರ ಇದನ್ನ ಹಾಗೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಕಷ್ಟ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. You will not have any difficulty in continuing with this because you would have already done the program, you would have developed the confidence and courage to do what is necessary. You also will know by experience the difficulties and the trials that you are going to face when you do this part. ಇದನ್ನ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ತೊಡಕುಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಗೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇನ್ನೂ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಇದಿಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಭಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಮೈ ಓನ್ಲಿ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಇಸ್, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಪೀಪಲ್, ಬಿಕಾಸ್ nobody has even crossed 100. No other state has crossed 100 people completing the modules. We are the only state who are far ahead of rest of the states in the country. Nearly around 145 plus people have actually completed the training, the modules. The next nearest one is Rajasthan, which is like 50 plus. All other states are under 50. So the kind of energy and enthusiasm that you have showed in Karnataka is very exemplary, something to be worthwhile and celebrated. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ತೋರಿದಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. 145ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಗಳು 12 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ್ಯ ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನ 50 ಪ್ಲಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋದವರು. ಇನ್ನು ಉಳಿದ ರಾಜ್ಯಗಳೆಲ್ಲ 50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಪ್ರಯತ್ನ ಏನಿದೆ ಅದೆಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ. ಇಟ್ಸ್ ಹೈಲಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟಿವ್. ಬಟ್ ಆರ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಪ್ ನೌ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬಂದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ನಾವು ಗುರುಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ನಾವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಗುರುಗಳು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಯಾರು ತಯಾರಾಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಿಂಜರಿತೀವ, ಅಥವಾ ಅದೇ ಉತ್ಸಾಹ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವ? ಇದು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಇವಾಗ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸಿಷನ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್, ದಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಫೀಸ್ ದಟ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ನೆಸೆಸರಿ ಟು ಎಕ್ವಿಪ್ ಯು ಬೆಟರ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ವರ್ಕ್. Are you going to now withdraw, saying that we are not ready to go forward, or are you going to continue with the same zeal and energy and enthusiasm to complete the process, to stand out again? Like we have stood out till now, we should be able to stand out not only in the ambassador program, but also during the examination process also. That is what I think we need to show, that no matter what, we will still be able to kind of absorb all the changes and move forward. ಏನೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಜೀರ್ಣಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮುಂದುವರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಾದರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸುವಂತ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಬಂದಿದೆ. We would request you to all to look at it in a positive way. There is nothing negative in this. Look at it in a positive way. You will all come out better than many of the previous batch of perceptors.
ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತರಬೇತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀರಾ. ಯಾವುದೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಶಯ ಇಟ್ಕೋಬೇಡಿ. ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಡೌಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಸೇಜಸ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ 2 ಲಾಭ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಮೊದಲನೇದು, ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೆಡ್ ಎನಿವೇರ್. Now all the volunteer work that you are going to do will be documented as part of this ambassador program. Okay, so that's something you can actually look at it and evaluate. Okay, how well are you doing actually in this particular program? ನೀವೇ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವೇ ಅವಲೋಕನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎರಡನೇದು, ಈ ಒಂದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಯು ಅ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ SNP 1 SNP 2 ನಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬಂದ್ರು ಅಂತ. ಈ ಸತಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ 12 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸ್ತಿರೋ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾರೇ ಈ ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಬರೀ ಕೈನಲ್ಲಿ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ 3 ದಿವಸ ತರಬೇತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಆಲ್ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಗೆಟ್ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್. I was just joking to some of the people who come to me for sitting, my SNP 3 candidates, that we all got only 1 certificate. It's quite likely that in the next year, by the next June, you are likely to get 2 certificates. One is that you are going to be Heartfulness Ambassador certificate. Second is that all those people who actually complete the training and finish the requirement and go through the exams, you will get the preceptor certificate also. So it is a big difference compared to what we were actually undergoing. ನಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ತರಬೇತಿಗೂ ನಿಮಗೆ ಇವಾಗ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತರಬೇತಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ improvement in the training that you are going to receive. So look at it positively, work towards getting those 2 certificates, and you will, I'll tell you what will be the feeling when you get the certificate. ನಿಮಗೆ ಏನು ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. You will get courage in your mind. You will get confidence in your mind that you can approach any organization on behalf of Heartfulness. Heartfulness ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಸಂಸ್ಥೆನ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಯು, ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್. That's the reason why I clarified that SNP 3 is ongoing. Have no doubt about it. Everything will be as usual. It is just that in the interim, the earlier idea that we had given in the name of internship program has been brought as an ambassador program. That's the only difference. Nothing else has changed. Okay. So we request all of you to complete your modules in the way that you are doing. People who are slow, please try to complete it sooner, at least 1 module per week. This ambassador program will be ongoing. ಈ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿದೆ, ತರಬೇತಿ ಏನಿದೆ, ಇದು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಿದೆ. 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಬ್ಯಾಚ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ 12 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮುಗಿಸ್ತಿರೋ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದರಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ಗೋಯಿಂಗ್. ಮೇ ಬಿ ಎವ್ರಿ 2-3 months a batch will be created. They will have 3 days of training. They will be certified. After that, you will continue to do the ambassador work. The expectation, we have not got the details, I'm just giving you the expectation based on what we have heard, would be that you will be doing the ambassador program probably anywhere between 3 to 6 months. This is the expectation. 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. What to do, how much of what program, we will tell you in detail in due course of time. Of course, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. There are many people on the rural side. There are many people on the urban side also. Is there any difference in terms of the expectation of a rural candidate versus an urban candidate? That also we will tell you. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಗ್ರಾಮೀಣಕ್ಕೂ ನಗರಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ
ಕಾಲೇಜ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ 4 ಕಾಲೇಜ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮಾಡೋದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಅದೇ ನೀವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು ಹೋಗಿ 4 ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ದಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ leniency or some kind of adjustment will be done as far as the rural versus the urban divide is concerned. Okay. ಇನ್ ಕೆಲವು ನನ್ನ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, there are some candidates for completing this volunteer work just for the sake of it, they just got one friend or one family member to take a sitting, 3 sittings from the CTs, and then they ticked the volunteer work requirement in this batch only. ಈ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲೇ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವರ್ಕ್ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ನೇಹಿತ ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕುಟುಂಬದವರು, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 3 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು 2 ವಾಲಂಟಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥದ್ದು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಈಗ ಗುರುಗಳು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. He is not ready to accept this. He would want to see that energy, zeal and confidence in you when you are talking about the Heartfulness program, taking to a larger audience. ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಜನಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ, ಧೈರ್ಯದಿಂದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದನ್ನ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಸೈಡ್? ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ. ಪುಲ್ಲಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್, so that both of them can ask questions. So anything I say, first thing he'll raise his hand. I don't know who is raising his hand, his husband or wife. Go ahead. ಇಲ್ಲ, ಮ್ಯೂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಕರ್ನಾಟಕ. ಹಲೋ, ಹೇಳ್ರಿ. ಕರ್ನಾಟಕ 145 candidates plus ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್, is it only Kannadians or including all languages? All languages. Means Telugu? All languages. So, yes sir. Okay, that's it. Okay. I didn't think that you will think along these lines. ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲ ಇದಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆ ಸೇರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ರೈಟ್, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಹಳ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಸರ್ವಿಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Majority of you here are going to easily pass through the ambassador program. I have no doubt about any of you. Okay, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಗಾಳಿ ತರ ತೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ. ಏನೂ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. I have full confidence that you will be able to just sail through all these things and come out better prepared at the end of it. ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಯಾರಾಗಿ ಬಂದಿದಾರಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವರಿಗೆ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ದಾಸಪ್ಪ, ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ಮಾತಾಡ್ರಿ. ಬ್ರದರ್, ಏನಂದ್ರೆ ವಿಷಯ, ಈ SNP3 ಇದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಂಥರ ಖುಷಿನೇ ಅನಿಸ್ತು ಬ್ರದರ್. ನಾವಿನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಗುರುಗಳು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಅನಿಸ್ತು ಬ್ರದರ್ ನಮಗೆ. ಅದನ್ನ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸರಿಪ್ಪ. ಸೊ ಎನಿವೆ, ಗುಡ್ ದಟ್ ಯು ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್. ದಟ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ವೇ ಟು ಗೋ. ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್. Yes, brother. So, brother, I understand from the email I am not able to open it now, but I recall, was it mentioned optional? And just want to clarify. No, it is not optional. The first email mentioned it as optional. Oh, The okay. second email said that only if you complete this program, you will be given the eligibility to write the exam. So those Oh, of you who only received the first email, who have not finished the 12 modules, they would have received only the first email. So they right. will feel that it is optional. But for those of the candidates who finished the 12th module, they have actually got the second email, which may said that it is mandatory before they actually go for the exams. Oh, okay, So okay. it is Got it. mandatory. Okay. So I'm just clarifying that it is mandatory for everyone.
So that even Okay, if you do thanks. not pass the exam, you will still be certified heartfulness ambassador, even if you don't clear the exam for whatever reason. ಪರೀಕ್ಷೆ ಯಾರು ಪಾಸ್ ಆಗದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗುರುಗಳು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ತರಬೇತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನಲ್. ಓಕೆ, ಐ ಥಿಂಕ್ ಐ saw the first mail because I asked few people to forward the email. It did not clearly say that. Even I was surprised when I read the email. It was not very clear. It felt it was optional, but it is mandatory. Okay. Okay, got it. Thanks. And whatever things you are receiving from me today, please pass it on to everyone. Okay. I will put this recording onto our YouTube so that those of you who have not been able to attend the program, they can actually watch it. Okay. Rahul Gupta, Yes. you are muted. Unmute yourself. Yeah, okay. With just one or two questions only. Number one, we should continue to have a two sitting with preceptor. Everything that you are doing as of now will continue. Everything. And No change. what about, as you said, right, there will be interview process. So we have to go through some books, right? So now the challenge is for so many months we are reading those same books and some fatigue is there. So I'm just asking, can we read different books or what is? I told you we'll come back to the question on the books later on. You remember that? Okay. We said that at Yeah, the yeah, start at the of beginning you when mentioned. Madhav So I thought in the discussed, I last said in the- we'll come back to the question on books again. So we have not yet reached that stage. We'll answer that. I don't think you need to worry too much about which books to read as far as interview is concerned. I don't think that probably will be the thing that will be focused on. The interview will be fairly simple and straightforward. That is my expectation. ನನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೀದಾ ಸಾದಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮಗೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರು ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಆಯ್ತು, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮಗೆ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಧ್ಯಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಥವಾ ನೀವು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದು. They might just ask you just to kind of informally tell how do you actually approach people when you talk about heartfulness meditation. How do you actually give instructions for meditation or give instructions for cleaning? Something like that might be. I'm just thinking that it'll be more practical oriented just to see how good you are in your public speaking and your confidence and courage, those kinds of things. I'm not expecting anybody is going to ask you any in-depth question from any book as far as interview is concerned. So don't be worried about that interview part about the book. So forget about that. Any other question before we come to this question about the books? ಇನ್ಯಾರಿಗಾನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ಬ್ರದರ್ ಮಾತಾಡ್ಬೋದಾ ಬ್ರದರ್? ಹೇಳ್ರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಬ್ರದರ್, ಆಗಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಆ ತರ ನಾನು ಅದು ಫಿಲಪ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು USA ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ನಿಮ್ದು ಕೇಸು ಸಪರೇಟ್ ಇದೆ. ನೀವು ನನಗೆ USA ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರ ಅಂತ ಇದು 4ನೇ ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದೇ ಉತ್ತರನೇ ಈಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ನೀವು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. So there are quite a few people who might actually be going abroad or going to some other place. They might have a family occasion, some marriage coming up, something might be there. ಏನೋ ಒಂದು ಇರಬಹುದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಏನೋ ನಡೀತಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹುಷಾರಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾರು ಗೊತ್ತು. ಏನೇ ಆದರೂ ಕೂಡ ನೀವೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ನೀವು ತರಬೇತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಯು ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಬಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಅಟೆಂಡ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ 2-3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮುಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದೇನು ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಚ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ ಗೋಯಿಂಗ್. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಆದಂಥ ನಷ್ಟ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಯಾರ್ದೋ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾರೋ ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಇನ್ಯಾರೋ ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಊರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಅಬೌಟ್ ದಟ್. ನೀವಿದ್ರೆ
ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ನೀವು ಇನ್ನೂ ಇಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತರಬೇತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. ತರಬೇತಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಊರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಊರಿಂದ ವಾಪಸ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಆ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನ ಬಂದು ಊರಿಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಯು ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ಅದರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಸರಿನಾ ಕಲಾವತಿ ಅವರೇ? ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ 13 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿರೋದು HFN ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ದು ಅದೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ನನ್ಗೆ ಮೇಲಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಓನ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದಿದ್ರು. ಅದು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್ ನಾನು. ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಆಕ್ಚುಲಿ 13ನೇ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬರೀ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾತ್ರ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದು ಕಾರ್ಯಗತ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಓಕೆ, ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಈಗ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ. ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ ಬ್ರದರ್ ಆ ಫೋಟೋಸ್ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸರಿ ಕಣ್ರಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಣ ಸಂಕಟ ಬ್ರದರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೋ ಮನೇಲಿ ಕೂಡ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ರದರ್, ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಇದೀಯಾ ಅಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಆ ತರ ಆಗಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬ್ರದರ್. ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ ಸರ್? ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ 13th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ನಲ್ಲಿ ಓನ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್, ಬೇರೆ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಏನು ಕೇಳದಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನೀವು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಹೋದಾಗ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು 6 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆನೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅಲ್ದಿರ ನೀವು ಯಾವುದು ಸ್ವಯಂ ಸೇವೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಚಿತ್ರ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ CT ಇಂದ ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಿಮ್ಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರಲ್ಲ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸರಿನಾ? ಆಯ್ತು. ಇನ್ನೇನಿದೆಯಾ? There are some candidates here where there are no preceptors in their area. ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರು ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಲಂಕುಷವಾದಂಥ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪರ್ಸೆಪ್ಟರ್ ಐದರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ತಾಲೂಕ್ ಆರ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್. ವಾಟ್ ಟು ಡೂ ಅಂಡರ್ ದೋಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಟ್. ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟು ಫಾಲೋ. ಮುಂದಿನ ವಿವರಣೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಿರಿ. ನಮಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ನಾವು ಪಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಶಿವಾಡಿ ಅವರೇ. ತಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿರೋದೇ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೇದೇನೋ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ. ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರ ಆಗ್ತಿರೋ ಬಿಡ್ತಿರೋ, ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಅದೇ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಎಸ್ ಸರ್ನಾಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆಲ್ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಕರ್, ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂತಂದು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆನ್ ದಿ ಡೈಸ್ ಮ್ಯಾಗ ಹೇಳಕಂಕ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಅಭ್ಯಾಸಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೇಳಿರ್ತಾರ. ಅದನ್ನು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದೆ ಸಂದರ್ಭ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಗರ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗೋ ಬದಲಾಗಿ ನಾವು ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಗ್ರೇಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ ಇದಾಯ್ತು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಗರ್ವ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು? ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತಾರ, ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದಾರ, ಇದು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ತರ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಗಂಟೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅರಿವಿನಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಚಿಂತೆ ಮಾಡುವಂತ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ರಿ, ಗುರುಗಳು ಯಾವುದೇ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮ ತಯಾರಿ ಅತ್ಯುತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬರೀ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತರಬೇತಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಯು ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ ಎ ಎಕ್ಸಲೆಂಟ್ ವೇ, ಸೊ ದಟ್ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋ ಸ್ಕಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಆ ಸ್ಕಿಲ್ಲು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನೀವು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಮಂಚು ಮಾಡಿದ್ರಾ? ಯಾರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹಾರ್ಟ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಹೇಗೆ
ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಈಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪನಾರು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೂ ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಲಾಭ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ಯಾವ ವಯಸ್ಸಾದ್ರೆ ಹೊಸ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವ್ರ ಹತ್ರ 10-15 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಭಾಷಣ ಮಾಡಲ್ವ ನಾವು? ಮಾಡೇ Will ಮಾಡ್ತೀವಿ not give lectures to all our family members in a group. If you can do that to family members, why not non-family members? Because when you become an intense abhyasi, your family will not be confined to family members. It will include all other people also around you. They are also part of the family only. So why should you have any difficulty in talking to them? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ನೋಡೋ ಬದಲಿಗೆ ನನಗೆ ಹೊಸ ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ. ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳಿದ ಕರೆ. ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸಣ್ಣಾಡ್ಜಿ ಅವ್ರ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸಣ್ಣಾಡ್ಜಿ ಅವ್ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ, ಈಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣಾಡ್ಜಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ ಹೊಂದಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಸರಿನಾ? ಸರಿ ಅದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಓಕೆ ಸರ್, ಸೊ ಧನ್ಯವಾದ. ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಇದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ಕಲಿಬಹುದು, ಆ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ನೀವು ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಂತರ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಕೆಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಾವು ತೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲ ವಾರಕ್ಕೆ 2 ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವ. ಈಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದು ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಾ ಹೇಳಿದ ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ಅರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಂತರ ಕಲಿಯೋದು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಂಟೆನ್ಸ್ ಅಭ್ಯಾಸಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ, ಪ್ರಶಿಕ್ಷಕರಾದ ನಂತರ ನೀವೇನೆಲ್ಲ ತರಬೇತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಬಹುದು, ಬೇರೆಯವ್ರನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಬೋದು, ಆ ಎಲ್ಲದರಿಂದ ನೀವು ವಂಚಿತರಾಗ್ತೀರಾ. ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಓಕೆ, It might be ಧನ್ಯವಾದ. okay to be it might be okay to be intense abhyasi at one level, but when you do become perceptress, there's lot of things to learn even after becoming perceptor, and that is going to be helpful for your journey also, other people's journey also. So don't what do you say, give up the opportunity of working towards that. ಆ ಒಂದು ದೆಸೆ ಎಡೆಗೆ, ಆ ಒಂದು ಹಂತದೆಡೆಗೆ ಬೆಳೆಯುವಂತ ಒಂದನ್ನ ಅವಕಾಶನ ತಪ್ಪಿಸ್ಬೇಡಿ. ಸರಿನಾ? ಓಕೆ, ಧನ್ಯವಾದ. ಮದುವೆ ಆಯ್ತಾ? ಹೋಗ್ಲಿ, ಯಾರ್ದೋ ಮದುವೆ ಅಂತ ಕಳಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಯಾರನ್ನ ಸರ್? ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರ? ನೀವು ಶಿವಾಡಿ ಅವ್ರು ನೀವು ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ಯಾರೋ ಶಿವ ಅಂತಾನೆ ಬರ್ತಿತ್ತು. ಶಿಂದೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು ಸರ್, ಡಿ ಶಿಂದೆ ಅವರು. ಶಿಂದೆ, ಶಿವಾಡೆ ಶಿಂದೆ ಅವರು ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಮಗಳ ಮದ್ವೆನೋ ಮಗನ ಮದ್ವೆನೋ ಅಂತ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ಅವ್ರ ಸ್ನೇಹಿತರಲ್ವಾ ಶಿಂದೆ ಅವರು? ಅವ್ರ ಭಾಲ್ಕಿ ಸೆಂಟರ್, ನಾವು ಬೀದರ್ ಸೆಂಟರ್. ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆಯ್ತು, ಇನ್ನೇನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆಯಾ? ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಫ್ ದ ಡೇ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಬೌಟ್ ದ ಬುಕ್ಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ರೀ? ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ 2 ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ನಿಮಗೆ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ವೇನ್ರಿ? ಬಹಳ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. You have been reading the same book for the last 1 year. Don't you think you are actually feeling bored of the book now after reading it so many times? At some level, you will just be worried. ಅರೆ ಏನ್ ಪುಸ್ತಕ, ಅದೇ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ ಸಾಕಾಗಿದೆ, ಲೈನ್ ಬೈ ಲೈನ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ. ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ಇಲ್ಲ, I'll tell you one thing. Those of you who have read the book many times, you will not lose what you have learned. ನೀವೇನು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೀವು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಮತ್ತೊಂದ್ಸರಿ ಓದ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾಪಕ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಮೈಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್, ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೂಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. This is also because we have done excellent classes in Karnataka. That is also the pitfall. No other state has done this. So they are upset that we have done too much. We have spoon-fed too much for you people. Okay, so they are worried about that. So it is quite possible that they might ask you to read 1 or 2 more books. ಇನ್ಯಾವುದೋ 1-2 ಪುಸ್ತಕ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಬಹುದು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? The moment they tell us these are the book to be covered, we will take sessions and try to help you there, not to worry about that. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ?
ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಟೈಮ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರೀಡಿಂಗ್ SRSM Babuji's Volume 2. Read that. Okay, that probably quite possible. That book might be there. If you have the time and you are okay to read Truth Eternal, because all of us have had that book. Complete Works Volume 1, Volume 2, Truth Eternal, all of these books were there as part of our training. Other book which we had at that time, I don't know whether they'll keep it this time, they might ask you to read Designing Destiny from Daji. So 3 books, one from Lalaji, one from Babuji, one from Daji. Quite possible. Okay, now I'm not saying that these are the books to be read, but if you have read the other 2 books quite a number of times, in order to actually be in touch with the subject and also expand your knowledge, ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನನೂ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಲಾಲಾಜಿಯವರ ಚಿರಂತನ ಸತ್ಯ, ಬಾಬುಜಿಯವರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 ಸಂಚಿಕೆ 2, ಮೂರನೇದು ದಾಜಿಯವರ ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಣ. ಈ 3 ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡು. ಸರಿನಾ? ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡೂ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಯುವರ್ ಎಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಅಂಡ್ ಸಿ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾಮಡೇಟ್. ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದರೆ. ಬಟ್ ಈ 3 ಪುಸ್ತಕ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿನ ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಿಗೆಲ್ಲನೂ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇತ್ತು, ನಿಮಗೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಬಲ್ಲೆ. ಬಟ್ ಇದೇ ಪುಸ್ತಕ ಇರ್ತಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ಹೇಳ್ತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾವು SNP 2 ಬ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ? ಬಟ್ ಇಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಇಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನಾಟಮಿ ಇಟ್ಟರೆ ಇಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಡೋಂಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ಓನ್ಲಿ 2 ಬುಕ್ಸ್. ಬರೀ 2 ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ ಜೋತ್ ಹಾಕಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಗಮನವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹರಿಸಿ. ಸರಿನಾ? ಬರೀ 2 ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋ ಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಲದು. ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ವೈಶಾಲ್ಯತೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಅದನ್ನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಕಾರನ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 3-4 ಪುಸ್ತಕ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನಾಟಮಿ, ಟ್ರೂತ್ ಎಟರ್ನಲ್, ಬಾಬುಜಿಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ 2 and Designing Destiny. These 4 books, you can just have a look at it. At least you can just turn the pages and be familiar with the book. If in case they repeat 4 books once again, sir. One nimsham. If in case they were to come up with one of these books, you will be ready because you will be familiar with the book anyway. These 4 books. Rahul Gupta, hope it is okay for you. Your question is answered. So Karthik, ಹೇಳ್ರಿ. Can you repeat 4 books names once again, sir, please? In Kannada or English? Anything, sir. No problem. We can. So, Truth Eternal by Lalaji. Yes, sir. Complete Works Volume 2 by Babuji. Yes, sir. Designing Destiny by Daji. Yes, sir. Spiritual Anatomy by Daji. Yes, sir. These are the 4 books. Thank you. Possible. Okay. So they are upset. One of the complaints I heard about Karnataka is that somebody has spread a rumor that we have given you a question bank. So some people from the central team had called me saying that you people are giving all question banks and all important points to the candidates. That is something that they have to learn and read and remember and write it in the exams. So I had to tell them no question bank has been given. All that we have done is we have emphasized, whenever we had taken some sessions, we have emphasized what are the important points that they need to keep in mind, both for learning and exam. That's all we have done. We have not done anything specific for the exams as yet. We have only given 3-4 mock papers we have given just to get them to kind of have a taste of the examination. That's all we have done. But this rumor was going, especially after the last Bandara, this rumor was going around in Kanha that somehow Karnataka people have actually given question bank to all the candidates. Okay. Whether I got different level of rumor, you can't believe it. I got the Karnataka people did all the 12 module, they are giving preceptor directly. Oh, that's okay.
Anyway, that would not have happened anyway, but it's okay to hear nice rumors also. Why not feel happy about it? Okay. Sorry, Hagar. Any other questions? So I've given you the books Brother, also. You can start preparing along these 4 books. Form small groups of 3-4 abhyasis who are nearby. Form an online group. Start reading some of these books. And if you have questions, either you can message us, any of the ACs, or if you have questions, you can discuss with your CTs. In that way, you can start those preparations without wasting time. So if it is going to be, say if the training is in August, so it will be another 2 months. Then after that, say 3 to 6 months means you are looking at least 5 to 6 months down the line. So you have 6 months to kind of just have a look at this book and then get to some degree of depth in these books. You have 6 months to actually study these 3-4 books. So try and study that. It will be anyway useful for your learning also. If at all they keep it for the exam, it will be useful for your exam also. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಇಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈ 4 ಪುಸ್ತಕನ ಮುಂದಿನ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಓದೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ 12 ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮುಗಿಸಿ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ಖಾಲಿ ಕೈ ಕೂತಿದಾರಲ್ಲ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಸಿ ಇಫ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ರೆಲ್ಮ್, the work in the spiritual realm will continue. Don't allow the mind to loiter around in the material realms. Now World Cup football is going on. Something else is going on everywhere. So the mind, if you don't give any spiritual work for the mind will go and attach itself to some material things. That is what is going to happen. Okay. So be in this habit. This habit will be useful even after becoming preceptors. Every day, have a stipulated time of reading, at least half an hour, 1 hour of reading spiritual literature every day. Get into this habit. You can change the time depending on your availability. Half an hour maybe if you have less time, 1 hour if you have more time. But have this habit of reading the spiritual literature every day. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಏನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪುಸ್ತಕಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಓದುವಂತ ಹವ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸಮಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಓದ್ರಿ. ಸಮಯ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆ ಓದ್ರಿ. ಮನಸ್ಸು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸ್ತರದಲ್ಲೇ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವೇನು ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಹೋಗಿ ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಓಡೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿನಾ? ಸೊ ಇದೊಂದು ಹವ್ಯಾಸ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಹೇಳ್ರಿ ಕಾರ್ತಿಕ್. brother, my suggestion is, can we just have one class weekly, just revision session, 1 or 2, if time permits for you. Some people have So actually that we, suggested that. Go ahead. so that what happens, brother, we'll be in the loop. Yeah, new books, old books, whatever, like what has happened in the past, say so many days, like actually keeping the mind in spiritual realm, you have to have lot of constant remembrance. You have to be in the practice. You have to do intense this thing. You have to come up with new ideas. And the same book, if you read again and again, depending upon your condition, new things are revealed. Sometimes very good ideas come. Sometimes you say, what am I doing? There are a lot of things which go on, brother. So my humble suggestion is, if we can have 2 classes, just in the revision session, as all or as revision, or just like weekly 2 times, get together, question answer. Some interaction is happening. Means we'll also be fine tuned, is what I suppose. Thank you. I would probably feel that revising the same books again might not be the best thing to do going forward, because we have done it. We have already come to the mock exam level now. So my suggestion is probably what we can do is we can probably choose a book. I will indicate, say maybe 20 pages or 30 pages in the book to be read. And then we can have one session where you can actually bring some questions or some doubts in that 30 pages. And we can have discussion around that. And then in the next session, we'll have another 30 pages and then we'll have the discussion. I think this will be this will also enthuse you to read. At the same time, you have an opportunity to clarify some of the things where you feel you have not been able to grasp it. I think this probably might be the better idea rather than going through the same revision again. So I have given you 4 books. You can choose any of the book. Maybe we'll start with Babaji's 2nd volume. Yeah. So every day, maybe every session. So if you have weekly 2 sessions, we'll just have 1 session, say every Tuesday and Friday, something like that will work out, some routine. So that when you come on Tuesday, you would have read 30 pages
I will tell you what is the number of pages to be read before you come to the next, depending on the size of the book. See, truth eternal is far more difficult to understand for many people. Yes, absolutely. If I give you 30 pages, it will go over Not again. possible. Yes, Okay, not so possible. maybe 10 pages or 15 pages is more than adequate for truth eternal. But Babaji's volume 2, there are a lot of things which are repeated from other things also. So you will be probably able to find, because you are building on volume 1 and Heartfulness Way. So certain things definitely you will be able to understand better now. So this model might be better going forward, so that you will also keep that lamp of spiritual literature ongoing, burning. And your mind also will be in this realm, and there is some continuity in the program. Yes. Okay, Yes, you can do that. yes, brother. No, this is absolutely great idea. It is better, so that what happens, 2 classes, something you tell us to read, we'll read and come, some question answer session, some sharing happens, so that what happens is we are in touch with this thing. However you decide, I personally am just No fine problem. with it. But 2 classes weekly is my We'll suggestion. start it from next week. Okay, Okay, no brother. problem. Thank you. It's not from next week. I feel that we don't want you to have too much of a gap, and you are not sure what you are doing, what you are not doing. We don't want you to kind of feel left like an orphan. We want you to have that process of continuity and hand holding going on. So we'll just go through some pages and then have some discussion or clarifications on some of those things that we have read. Okay, that might be a good idea. We'll do that. Jagdish Shetty. And we'll cover both English and Kannada simultaneously. ನಮಸ್ತೆ ಬ್ರದರ್. ಹೇಳ್ರಿ ಜಗದೀಶ್. ಅದು ತಂದು 12th ಮಾಡಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೀನಿ ಈಗ. ಅದು ಗೂಗಲ್ ಫೈಲ್ ನಾನಿನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ? ಮುಂದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಯಶಃ 1 ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಡೇಟ್ ಬರುತ್ತೆ. 12th ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಏನೋ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಿಟಿ ಕೈನಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಳೆ ರಾತ್ರಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ಫಸ್ಟ್ 9th ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಂತಿತ್ತು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ 12th ಆಗಬೇಕಾ? 12th ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ 12th ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೋ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಬರೆದು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ ಸಿಟಿ ಯಾರೋ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ರಿ, ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗತ್ತ ಅಂತ. ಮಾಡ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಫಿಲ್ಅಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಫಾರ್ಮ್. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು? ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ನೋಡ್ರಿ. 12th ನನ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬರ್ಬೇಕು. 12th ಬರ್ಬೇಕು. 11th ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಿದೆ. 11th ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದಾರ? ಅದು ನಿನ್ನೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅದು ಇನ್ನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅದು 11th. ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳು 2 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುತ್ತೆ, ಏನ್ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಸರಿನಾ? ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಓದೋದು ಎಲ್ಲ ಏನ್ ಹೇಳಿದೀನಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ ಸಿಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ತಗೊಳ್ರಿ. ಆಯ್ತು ಕಣ್ರಿ. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮುಗಿತಾ? ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಏನೋ ನೀವು ತಗೊಂತೀರಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ತೆಲುಗು ಅವರಿಗೆ ಬ್ರದರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್? ತೆಲುಗು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ತೆಲುಗಿನವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ತೆಲುಗಿನವ್ರು ಯಾಕೋ ಈ ಸತಿ ತುಂಬಾ ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ಬ್ರದರ್, ನೀವೇ ತುಂಬಾ ಆಕ್ಟಿವ್. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರದರ್. ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ. ಅಲ್ಲ, ತೆಲುಗಿನವರೆಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್. ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ತೆಲುಗಿನವ್ರು ಹೆಂಗೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು. ತೆಲುಗಿನವ್ರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಅವರೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರು, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಅವ್ರ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಇಲ್ದಿದ್ರಿಂದ ಕೊಡಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಉತ್ಸಾಹ ಎಲ್ಲ ಕೂಗು ಹೋಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿದೆ, ಏನ್ರಿ ಕತೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ನಾನು ಬಿಡಿಸಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಇಷ್ಟು ಕತೆ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದಿದೆ ಅಂತ. ನಾ ಹೇಳಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಏನಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳೋಣ ಬಿಡಿ, ಆಯ್ತಾ? ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇಡಿ ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ, ಹಿಂದಿನವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತೆಲುಗಿನವ್ರಿಗೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ತಮಿಳವ್ರು ಎನ್ವಿ ಗೀತಾ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಕವರ್ ಆಲ್ ದ 5 languages. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್. ಬಟ್ ಎನಿವೇ ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಲಕ್ಕಿ ಬ್ರದರ್. ಹಂಗೇನಿಲ್ರಿ. ನೋಡಿ ಬರೀ 100 ಜನ ಇದಾರೆ ಪಾಪ. ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನ ಲಾಗಿನ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಲಾಗಿನ್ ಆಗಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ
ಇರ್ಲಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಪುಳ್ಳಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ನಿಮ್ದೇ ಲಾಸ್ಟ್, ನಿಮ್ದೇ ಫಸ್ಟ್, ನಿಮ್ದೇ ಲಾಸ್ಟ್, ಹೇಳಿ. ಸರ್ ನಾವು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದುವರೆಗೆ 2 ಬುಕ್ಸ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೈಡ್ ಇರ್ದಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾವು. ಅದು ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಈ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೇಳಿದೀವಲ್ಲ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ 2 ಪುಸ್ತಕಕ್ಕೆ ನಾವು ಓದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ, ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಲವಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬರ್ಬೇಕಂತ. ಇಲ್ಲ ಇವಾಗ ಕೋಚ್ ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲ ಅವರು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ? ನಾಳೆ ನಾವು ಕೋಚ್ ಟ್ರೈನರ್ಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಹೇಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾಳೆ ಕೋಚ್ ಟ್ರೈನರ್ಸ್ಗೂ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಅವರು ಇದೇ ತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಈ ತರ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಈ ತರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿರ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ನೋಡ್ಬೋದು. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಯಾರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸರಿನಾ? ಆಯ್ತು ಕಣ್ರಿ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ಸತಿ ಪ್ರಾಯಶಃ ಮಂಗಳವಾರ ಸಾಯಂಕಾಲ 8 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸಿಗೋಣ. ವಿಲ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅಪ್ ಬಟ್ 8 o'clock on Tuesday. Okay, we'll start with Babuji's volume 2, the first 30 pages of Babuji's volume 2. We'll start with it. Okay, please come ready, pass on the message to other people also. ಸರಿನಾ? ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಏನಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪೇಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸೌಂಡ್. 30 ಕನ್ನಡ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಇಬ್ರು 30 ಓದ್ಕೊಂಡ್ ಬನ್ರಿ. ಯಾವ್ದು ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೋ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ಸರಿ, ನಮಸ್ತೆ, ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಏನ್ ಟೈಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಬ್ರದರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್? 8 ಗಂಟೆ. ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ, ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಬಾಯ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.